हेलो एवरीवन वेलकम टू माय न्यू वीडियो आज वीडियो रे आमे नवम श्रेणी अर्धवार्षिक हाफ इयरली परीक्षार इतिहास और भूगोल केवल ऑब्जेक्टिव टाइप रो क्वेश्चन आंसर ये वीडियो रे आमे करबा। ए वीडियो रे केवल 22 तारिख जो मानकर एग्जाम अछि सेही मानक पई। तो चलंतु ए वीडियो आमे गोटे गोटे करिक देखिबा। फास्ट ए वीडियो रे आमे देखिबा ना भूगोल देखिबा। भूगोल अच्छी बोले 25 मार्क एवं इतिहास अच्छी बोले 25 मार्क टोटाली मिसेई होची 50 मार्क। बुझी पारलो पिला माने। तो फास्ट चलो भूगोल 25 मार्क टा आमे फास्ट देखिबा। ना भूगोल 25 मार्क रो प्रथम क्वेश्चन टा कोन देइची। प्रथम क्वेश्चन टा पिला माने देखो पृथ्वीर केतोटी जैव विविधता देश गुड़िक मध्यरु भारत अन्यतम। आहारी उत्तर हो ना ऑप्शन नंबर बी 9टी। बुझी पारलो पिला माने। सिंधु 9टा देखो वृक्षर आकलन अनुसारे पृथ्वी रे आम देशर स्थान केते नंबर अच्छी पे आर उत्तर हम ऑप्शन नंबर डी 10 नंबर। 3 नंबर देख पे पृथ्वीर फूल फुटिवा गछर केते शतांश आम देश रे रही आर उत्तर हम ऑप्शन नंबर सी 5%। 4 नंबर देख निम्नोक्त मध्यरु केउटी एक फूल फुटु नथिवा गछ आर उत्तर हम बोले ऑप्शन नंबर सी। पे 5 नंबर देख भारत रे केते प्रकार पशु बास करते आर उत्तर हम बोले ऑप्शन नंबर बी 90%। 90,000 पिले। 6 नंबर देख निम्नोक्त मध्यरु केहू राज्य रे जलहस्ती देखा जाती ना पिले आर उत्तर हम ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो पिला माने चलो 7 नंबर देख पिला माने। 7 नंबर कौन दीजिए ना राजस्थान रे थर मरुभूमि और गुजरात रो कच्छ उपकूल रे निम्नोक्त केउ वन्यप्राणी दृष्टिगोचर हुअंती आर उत्तर हम बोले ऑप्शन नंबर बी वन्य गध। 8 नंबर देख मध्य प्रदेश ओडिशा और उत्तर प्रदेश रो अरण्य रे केउ प्रकार वन्यप्राणी देखा जाती आर उत्तर हम बोले ऑप्शन नंबर ए नीलगाई। 9 नंबर देख पिले माने निम्नोक्त केउ कारणटी वन्यजंतु ह्रास पाई दायी आर उत्तर हम बोले ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर देख पिले दिहांग और दिबंग संरक्षित जैवमंडल केउ राज्य रे अवस्थित पिले माने आर उत्तर हम बोले ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। 11 नंबर दिले देख एक वर्ग किलोमीटर अंचल रे बसवास करुवा जनसंख्या को कौन कहा जाए पिले माने आर उत्तर हम पिले माने ऑप्शन नंबर सी जनसंख्यार घनत्व। 12 नंबर देख प्रति 100 जनसंख्या रे अभिवृद्धि को कौन कहा जाए उत्तर हम बोले ऑप्शन नंबर डी वार्षिक अभिवृद्धि हार। 13 नंबर देख ना केते वर्ष बयस ऊर्ध्व बयसर व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक कहा जाए उत्तर हम बोले ऑप्शन नंबर डी 65। बुझिपाल पे। तो नेक्स्ट पेज रे देखा 13 नंबर टू। तो पे गोटे सेकेंड पे 14 नंबर देख 14 नंबर नाम देजी केउथिरु जनसंख्या संबंधी विभिन्न तथ्य उपलब्ध होइथाय पे उत्तर हबारे ऑप्शन नंबर ए जनगणना। 15 नंबर देख केते ख्रीष्टाब्द रे भारत रे प्रथम जनगणना आरंभ होइतला आर उत्तर हबले ऑप्शन नंबर बी 1871 मसिहा रुपले। 16 नंबर देख ऑनलाइन जिनिस पत्र किनिबा पई केउंटी एक जनप्रिय माध्यम पे आर उत्तर हबा ऑप्शन नंबर सी यूपीआई। 17 नंबर पे देख मुद्रा जहा करे ताहा ही मुद्रा मुद्रार एही संज्ञा किए देथिला एटा कोन नै किए देथिला हबो आर उत्तर हबो ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर देख अधुना केवल केउ धातु निर्मित मुद्रा प्रचलित होउछि आर उत्तर हबो ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर देख ना भू अभ्यंतरण रे आणविक अवक्षेपण द्वारा सृष्टि होउथिबा ताप बाहर को आसी न पारिबार कारण कौन आर उत्तर हबो ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर देख शिल्प विस्फोरण और बेसामरिक संघर्ष कहार अंतर्भूत आर उत्तर हबो ऑप्शन नंबर बी मनुष्यकृत विपत्तिर। पे 21 नंबर देख मनुष्यकृत बा प्राकृतिक घटना जोगु कौनसी अंचल रे व्यापक मृत्युहार और धन संपत्ति हानि हेबाकू कौन कहा जाए उत्तर हबो ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर देख केउ नदीटी मानसरोवर अदरु उत्पत्ति लाभ करी अछि आर उत्तर हबो ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र। 23 नंबर पे देख 23 नंबर केउ नदीटी जम्मू और काश्मीर राज्य रे लद्दाख जिला देई भारत रे प्रवाह होई आर उत्तर हबो ऑप्शन नंबर सी सिंधु।
ତ ପିଲେ 24 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ କେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଟନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଦେଶ କୁହାଯାଏ? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିକଶିତ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପିଲେ 25 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେଉଁ ଦେଶ ବୋଲି କହିବା? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶ ବୋଲି କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି 25 ନମ୍ବର ଆମର ଭୂଗୋଳର କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଇତିହାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲ ଇତିହାସ ପାର୍ଟଟା ଦେଖିବା। ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା 26 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 27 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଆର ଅପସନ୍ ହେବ ପିଲେ ବି। 28 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର 4ଟି ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ପିଲାମାନେ 29 ନମ୍ବର ଦେଖ ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ହେବାକୁ ସମୟକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 30 ନମ୍ବରଟା ପିଲେ ଦେଖ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟରେ ଥିବା କେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ ତ୍ରିପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। 31 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡିଠାରେ ପାର୍କ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଚିତ୍ର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି କଳାହାଣ୍ଡିଠାରେ। 32 ନମ୍ବରଟା ପିଲେ ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ? ଆରି ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ। 33 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲେ 1877 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ଗୋଟି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଆରି ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଆମେ ଦେଖିବା 34 ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ 34 ନମ୍ବରଟା ପିଲେ ଦେଖ 34 ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନୁହେଁ? ଆରି ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସୌରଭ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପେପର। ସେମିତି 35 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା? ଆରି ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। 36 ନମ୍ବରଟା ପିଲେ ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଜନ୍ମଦାତା ଥିଲେ? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 37 ନମ୍ବର ସେମିତି ଦେଖ ଭାରତର ନିରାପତ୍ତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦେଶଟି କିଏ? ବୋଲେ ପିଲା ଆରି ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପାକିସ୍ତାନ। ପିଲାମାନେ ସଦାବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ 38 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ଆମ ଦେଶରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ବହୁମୁଖୀ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। 40 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଲାଗି ସର୍ବଦା କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟରତ? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ। 41 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ୟୁନିସେଫ ଆର ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ୟୁନିସେଫ କାହା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲେ ସି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିସେଫଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ 42 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ୟୁନିସେଫ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 43 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲେ ଯୁଦ୍ଧୋତ୍ତର ପୃଥିବୀର ଅର୍ଥନୈତିକ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 40 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ ବିସ୍ମାର୍କଙ୍କର ପତନ ଘଟିଥିଲା? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 1890 ମସିହାରେ। ତ ପିଲା ନେକ୍ସଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ 45 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜଣେ ଲେଖକ ନଥିଲେ? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। 46 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ପିଲେ ମହାନ ଚିନ୍ତାନାୟକ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଜନ୍ମ କେଉଁ ଦେଶରେ ହୋଇଥିଲା? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଜର୍ମାନୀରେ ହୋଇଥିଲା। 47 ନମ୍ବର ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତିସଂଘ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କିତ ରାଜିନାମାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥିଲା? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 48 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଆର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଧାରା
29 ଓ 30। ତ ପିଲାମାନେ 49 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ 50 ନମ୍ବରଟା ପିଲା ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନବାଧିକାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ଆରି ଉତ୍ତର ହେବ ପିଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଏକତ୍ରୀକରଣର ଲକ୍ଷଣ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଇତିହାସରେ ବି 25ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଛେ। ତମେ ତ ଯଦି ଭୂଗୋଳ ଦେଖିଥିବ, ଭୂଗୋଳ 25ଟା ସରିଗଲା ଏବଂ ଇତିହାସର ପିଲା 25ଟା ସରିଗଲା। ଟୋଟାଲି 50 ମାର୍କ ଆସିବ। ଏଇ 50 ମାର୍କରୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ପିଲା 40ରୁ ଯଦି 45 ମାର୍କ ରଖିଦେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ସ୍କୋର ବୋଲି ଧରାଯିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ 40ରୁ 45 ରଖିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ପିଲା ରଖିପାରିବେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାର 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସଠିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଇ ପାରିବୁ, ଯାହାଫଳରେ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏବଂ ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।